Good morning, all. Welcome to the webinar on Basics of Investment and Depository Services, conducted by Department of Commerce Computer Application in association with CDSL. Let's begin the webinar with a silent prayer. Thank you all. Move on to my duty vested in my hands. First of all, I would like to thank our HOD Arun George Mambra for all her support to conduct this program and welcome you, sir, Arun sir. Thank you, Bas. Next, I would like to welcome our speaker, Madhusudaran sir, who is a well-known speaker. He has taken a n number of sessions in offline and online. Also, he has 13 plus 13 plus experience in stock market field as a stockbroker, as a commodity broker, as a analyst, as a risk management, and all departments. So I would like to welcome sir to the webinar. Thank you, sir. Next, I would like to welcome all our faculty members to this program. And last, also I like to welcome all my dear students. Thank you. Next, I call upon Arun sir for a small introduction. Thank you, Bastian sir. Am I audible, Bastian sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you. So good morning, all. Good morning, Madhusudanan sir. So today is a very good day for us because we are getting an opportunity to interact with an industry expert. So from Madhusudanan sir's profile, I understand that he has many years experience in the investment field, capital market and investment field. And it's very important for you students to have an exposure into the industry, especially capital market industry, because you are commerce students and you must have some understanding about the operations of the capital market, different investment avenues and all. I'm pretty sure that you will have a better understanding once the seminar is over. So on behalf of Bharat Mata College, on behalf of Department of Commerce, I would like to invite Madhusudanan sir, and also I have a request to all my students to make this session an interactive one. Thank you. All the best. Special congratulations to Basin sir for making this a reality, this program a reality. Thank you all. All the best. Thank you, Arun sir. And we can move to our webinar. Sir, we can start. Yeah, thank you, Bastian sir and Arun sir, for a nice introduction and warm welcome. Okay, just share my presentation first. I hope the presentation you can see the presentation, correct? Yes, sir. Yes. Okay. Whether slides are changing, just to check. Sir, slides മാറണില്ല. ഇല്ല. Okay. Some error is happening, I think. Just check. Sir, ഇപ്പം slides മാറി. Okay. Right. So everyone is keen to hear about the basics of investments and the depositories. What are the depository services? Before going into further details, let me just have a basic awareness, the level of understanding which you are having with
the stock market. Have you heard of stock market? NSE, BSE. പറഞ്ഞോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. I think everyone will be having your bank accounts, right? എല്ലാവർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ? Yes. What is the purpose of keeping bank account? The purpose of keeping bank account is to save money or keep your money in digital form, correct? If you have a bank account, you will have a credit card or debit card, you will have internet banking or Google Pay, whatever format may be. You can transfer money, you can receive money, everything you can do it in online mode, other than normal cash transactions. In same way, stock market also, you have a service called depository service. What depositories will do and what are the services offered by depositories, we will speak throughout in the second half of the section. First, I will touch upon the basics of investment. What are the basics of investment? See, investments, when we talk about investments, first let me tell you, like Arun sir and Bastin sir has told, this program is conducted by CDSL. CDSL is one of the depositories in India. There are two depositories in India. One is CDSL and one is NSDL. CDSL is actually promoted by Bombay Stock Exchange and various other banks, including major banks like HDFC banks, Standard Chartered banks, or Canara Bank. They are the major stakeholders, and it is a listed company. And it is pertinent to note that it is the only listed entity, a listed DP in India, and it is the first one to list in Asia Pacific region. First company to list it. What is the listing procedure that we will come? And while moving on to next slide, the number of accounts, BO accounts, beneficial owner accounts. Now we will go into some technical integrated details. Like bank ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം എന്താ, നമുക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കിട്ടും അല്ലേ? ആ നമ്പറിൽ നമുക്ക് ആർക്ക് കൊടുത്താലും we will receive money and we can send money to any one of them with that bank account. In same way, in stock market also, you will get an beneficial owner account whereby you can receive the shares of listed company or public companies, and you can sell shares of listed company through online. Physical format ന്റെ ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആസ് ഓൺ 31st October, in India, CDSL is having 4.96 crores of BO accounts. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ 130 കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 10 കോടി കൂടുതലില്ല എന്നാണ് കണക്ക്. അതിൻ്റെ കാര്യം, there are various reasons for that. One of the main reason is that for doing stock market transaction, you should have a PAN number. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പാൻ എടുത്താൽ എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു പേടി ആൾക്കാർക്ക്, ടാക്സുകാർ പുറകെ വരുമോ എന്നുള്ളത്. ഒരു സെക്കൻഡ് ബാസ്റ്റിൻ സാർ, ഇതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ശരി. So PAN is compulsory for opening a bank account. Not only bank account, a stock market account. So people are very reluctant to take PAN in India. So we have only small share of people who are active in stock market. So BO accounts is nothing. It's a beneficial owner account, same like you are having bank accounts to keep your funds. Then comes the DPs. DPs is the depository participants. CDSL, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റോക്ക് മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ത്യയിൽ സെബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സെബി, നിങ്ങൾ ബികോം പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ? സെബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അവരാണ് എന്തിൻ്റെ റെഗുലേറ്റേഴ്സ്? ദേ ആർ ദി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മെക്കാനിസം, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, you people will never interact with regulators or the exchanges. There are always an intermediary for each transaction.
അങ്ങനെ ഷെയർസിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ DPs 14 DPsോളം ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള 14 DPs ഉണ്ട്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് DP ആണ് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, കത്തോലിക് ഇസ്ലാം ബാങ്ക്, ജിയോജിത്ത്, അക്യൂമെൻ, അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനികളും ബാങ്കുകളുമാണ് നോർമലി ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആവുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കണം, അപ്പം നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം. അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആരുടെങ്കിലും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ DP അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പോൾ DPs രജിസ്റ്റേർഡ് ടിൽ നൗ, അതായത് 31 October വരെ 591 DPs ഹാവ് ബീൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇത് നമ്മൾ 591 DPs രജിസ്റ്റേർഡ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു CDSൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പയറിംഗ് ടു അതർ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഹാവ് കവേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 97% ഓഫ് പിൻകോഡ്സ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എറണാകുളത്തിന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ പിൻകോഡുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 97% ഓഫ് പിൻകോഡ്, അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് പാൻ ഇന്ത്യ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആർക്കുണ്ട്? CDSL ഉണ്ട്. ഇഷ്യൂവർ കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ Paytm അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂവർ കമ്പനീസ് എന്ന് പറയാം. ആരാണ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂവർ കമ്പനീസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂവർ കമ്പനീസ് ആസ് ഓൺ 31 October നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയുണ്ട്? 17,450 കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. 17,451 unique companies are there, and there are various ISINs. ISINs is a identification number for each category of securities. So equities, other ISINs are debentures, preference shares, bonds, commercial papers, എല്ലാത്തിനും separate ISINs ഉണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യുക? അടുത്തൊരു ½ an hour ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഐ വിൽ ബി കവറിങ് നീഡ് ഫോർ സേവിങ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണത്? പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷനും, എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങും, എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്, എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുക, പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ, പിന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡെപ്പോസിറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു അവയർനെസ് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണേ, ഫൈനൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ്റെ കീ ടേക്ക് അവേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക, സേവിങ്സ് ചെയ്യുക? നിങ്ങളൊക്കെ BCom ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, ആവാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. BCom ഗ്രാജുവേഷൻ അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലവർ CA പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലവർ CS പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലവർ CMA പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലവർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് MBA ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലർക്ക് താല്പര്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വേരിയസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു IIM-ലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് IIM പോയി പഠിക്കാം. പക്ഷേ എന്ത് വേണം? IIM പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹ്യൂജ് ഫീസ് വേണം അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല സ്ഥലത്തും പോയി MBA പഠിക്കണം, ഹ്യൂജ് ഫീസും അവിടുത്തെ സ്റ്റേയും എക്സ്പെൻസ്, അതായത് കരിയറിന് വേണ്ടി ചിലവാകുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടായിരിക്കും ഹയർ സ്റ്റഡീസ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാൾ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഇതെടുത്തു, ഒരു MBA എടുത്തു. അത് പ്രത്യേക ഒരു കാറ്റഗറി MBA, സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന MBA അല്ല. ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ഹിം അറൌണ്ട് 1.5 crores, 1.5 കോടി രൂപയോളം പുള്ളിക്ക് അതിന് ചിലവായി. അപ്പോൾ പുള്ളി ലോൺ എടുത്താണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസാണ്. നിങ്ങൾ മിനിമം 10 years വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു MBA ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് കരിയർ പാത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡ്രീം കരിയർ ഉണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി കാശ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ലോങ് ടേം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, ഇതാണ് സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാർ ചെയ്യാറ്. ഇന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കും. എന്തിനാ? ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ചിലവാക്കാൻ. ഭാവിയിൽ നമുക്ക് കാശ് അത് ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ സേവിങ് ഫോർ ഫണ്ട്, ഇത് മിക്കവാറും സായിപ്പന്മാർ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രി വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറാണ്. ഒരു വീക്ക് ഫുള്ള് കഷ്ടപ്പെടും, എന്നിട്ട് വീക്കെൻഡിൽ പോയി ഫുള്ള് കാശ് ചിലവാക്കും.
സേവിങ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കാശും കൊണ്ട് ചിലവാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. മാരേജ്, ഇത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും, ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും, മാരേജ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെൻസീവ് അഫെയർ. സോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് മണി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. പിന്നെ ലീവിങ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലെഗസി, നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാശ് നീക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി. ബിഗ് പർച്ചേസസ്, വീട് വാങ്ങിക്കാൻ, ചിലർക്ക് കാറ്, ചിലവർക്ക് എന്താണ് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വാങ്ങിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഓരോ വലിയ വലിയ പർച്ചേസസിനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് കാശ് വേണം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ കാശ് സ്വരൂപിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചാലേ വാട്ട് വി ക്യാൻ അച്ചീവ് അവർ ഗോൾസ്, അല്ലേ? പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ്, ഇതൊരു 35 അബോവ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ്. ഇനീഷ്യലി ഉള്ള ആൾക്കാർ ആരും ചെയ്യില്ല. അവരൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാശ് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചിലവാക്കും. ആദ്യത്തെ ശമ്പളം തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർത്ത് കളയും, അല്ലേ? അപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് എന്താണ്? അറ്റ് ദി 55, ആഫ്റ്റർ 55 ഹൗ വി നീഡ് ടു ലീവ്. അതിന് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ്, ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി. എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷനും ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങും? കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിങ്ങും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണേ, അത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് ടെർമിനോളജി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. വൺ ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. എന്താ ഇൻഫ്ലേഷൻ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്താന്ന്? ഇല്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ന് 1 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളൊരു 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പേന വാങ്ങിച്ചു, പാർക്കർ പേന വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങൾ 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പേന വാങ്ങിച്ചു. അടുത്ത കൊല്ലം ഇതേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് 100 രൂപയ്ക്ക് ആ പാർക്കർ പേന കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്കണോമിക് തിയറി. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധനത്തിന് വില കൂടിയല്ല, മറിച്ച് എന്തുപറ്റി? നമ്മുടെ നാണ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണി, അത് മണി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ. നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ. അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്തു പറ്റും? നമ്മുടെ കാശിന് വില കുറയുന്നത് കാരണം എന്തു പറ്റി? അതിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ മണി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇത് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ നോർമലി. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് അറൌണ്ട് 5% ആണ്. അപ്പോൾ 5%, 6% ഇൻഫ്ലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു FD പോയി ബുക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സേവിങ്സ് FD ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോയി ബുക്ക് ചെയ്യുക. ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് FD റണ്ണിങ് നോർമൽ നമ്മളെപ്പോലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അല്ല, സാധാരണക്കാർക്ക് FD റേറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 5 to 6% ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 6% ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 6% FD ബുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇൻഫ്ലേഷൻ 6.5% ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 7% ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് എ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടുഡേ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 1 year, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി 1 year നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ FD ഇട്ടു. ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും? 6000 രൂപ കിട്ടും. വേറാസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7% ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 1000 രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. എന്താണ്? നമുക്ക് പണ്ട് 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം? 1,07,000 രൂപ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം. അപ്പം 1000 രൂപയുടെ നഷ്ടം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അതായത് വെറുതെ ബാങ്കിൽ FD ഇട്ടാൽ ചിലവർ പറയും കാശ് പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി നശിച്ചു പോവും എന്ന് പറയും. എന്തിനാ? ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിൽ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതാണ് ബേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എത്രയും നോക്കുക. വിലക്കയറ്റം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും, പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കും. വിലക്കയറ്റം, സാധനങ്ങൾക്ക് വിലക്കയറ്റം. അത് നമ്മൾ പല കാറ്റഗറീസ് ആക്കി തിരിക്കും. ഒന്ന് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ നോക്കും, ഒന്ന് നോൺ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ നോക്കും, ഒന്ന് ആഗ്രി കമോഡിറ്റീസിന്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓവറോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ മന്ത് ഓൺ മന്ത് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലേഷനെ കാട്ടി മുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് ഗ്രാജുവലി പതുക്കെ തീർന്ന് ഇല്ലാതെ പോകും. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ,
നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒക്കെ പറയും സ്വർണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവർ പറയും സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 35,000 രൂപ, പവന് 35,000 റുപ്പീസ് എന്ന് പറയും. അവർ പറയും വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ 2 രൂപയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഒരു പവന് 2 രൂപയേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പൊ 30,000 രൂപ എന്താണല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വർണത്തിന് വില കൂടി എന്നുള്ളതല്ല, അന്നത്തെ 2 രൂപയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ 35,000 രൂപയുടെ വിലയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? അന്നും ഇതേപോലെ ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റില് എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റും? അപ്പോൾ മണിയുടെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏരിയാസ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി വെരി വൈസ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി പ്ലാൻ ചെയ്യണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഇതിൽ ടിപ്പിക്കൽ ഏറ്റവും നല്ല സുഖം പറയാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്താ അറിയോ? ദി കൾച്ചർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിങ്ങിന് എന്താ പറയാ, എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണേ? നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു 100 രൂപ കിട്ടി, നമ്മൾ ഫുൾ ചെലവെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ FD ഇടും. ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ആര് ചെയ്യുന്ന? ഇന്ത്യക്കാർ ചെയ്യുന്ന. കിട്ടണ ആശ ആദ്യം ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ട്രീറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർത്ത് ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതല്ല ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻകം കിട്ടണം, ആ ഇൻകമാണ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു 100 രൂപ കിട്ടി, 100 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ 100 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം 25 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 30% ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് പോളിസി. അപ്പോൾ ആ 30% 30 രൂപ വി വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ആ 30 കിട്ടുന്ന റവന്യൂല് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്താ പറയണേ, വാരൻ ബഫറ്റ് പോലത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയണേ, ഡോണ്ട് സേവ് വാട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പെൻഡിങ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് സ്പെൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സേവിങ്. അതായത് സേവിങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള കാശ് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ചെലവാക്കാൻ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ എന്താ പറയാ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അവരുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റാണ്. ഇത് എല്ലാ രാജ്യവും അല്ല, മിക്ക ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലും ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര അവയർനെസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏരിയാസ്? ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏരിയാസ് സാധാരണ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക, ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. ആൾക്കാർ കാശ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിടും. അതാണ് നോർമലി കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഔട്ട്സൈഡ് കേരളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൺവെൻഷണൽ പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരൊക്കെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്, ബാങ്കുകളിലെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടും FDയും ആണ് അവർ മിക്കവാറും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തുക. വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ, അതായത് പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു 10% ഉള്ള ആൾക്കാർ ദേ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നത്, ബോൺസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന അവരാണ്. വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇപ്പം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർ മന്ത് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 32 lakh അഡീഷണൽ ഫോളിയോസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻക്രീസിങ് എവറി മന്ത്. 32 ലക്ഷം പുതിയ ആൾക്കാർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എന്താ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കണം നമ്മുടേത്. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വരുന്നത് വരെ നമ്മുടെ 1000 രൂപ 2000 രൂപ നോട്ടൊക്കെ, 1000 രൂപ നോട്ടും പഴയ 500 നോട്ടൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് വരെ കേരളത്തിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഭയങ്കര ബൂമായിരുന്നു. വൺസ് അത് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡള്ളാണ്. സ്ഥലമൊന്നും ഇതിന് പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ച വിലയ്ക്കൊന്നുമല്ല സ്ഥലം പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ അത് ടേക്കപ്പ് ആവും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, എസ്പെഷ്യലി കേരള പോലത്തുള്ള. കാരണം ഇനി വികസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലല്ലോ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വികസനമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ആൻ ഏരിയ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആസ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ബിഗിനേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. എന്താ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്? സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ബേസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വെൻ എവർ യു ഇൻവെസ്റ്റ് യു ലേൺ എ കമ്പനി.
ആ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽസ് you need to study thoroughly the financials, the prospects and the risk involved in investing. ഇതില്ലാതെ you should never go on buying any shares which you don't know. കാരണം എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ വെബ് സീരീസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മിക്കവരുടെയും പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് കണ്ടറിയാം December 3 വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. എന്താ December 3 എന്താ പ്രത്യേകത? അറിയില്ല December 3 പ്രത്യേകത എന്താന്ന്? മണി ഹെയ്സ്റ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറങ്ങുകയല്ലേ. വെബ് സീരീസ് ഒന്നും കാണാറില്ലേ? ഞാനിത് പറയാം, വെബ് സീരീസിന്റെ കാര്യം പറയാൻ കാര്യം, ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഒരു വെബ് സീരീസ് ഉണ്ട്, സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടോ. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അഭിഷേക് ബച്ചൻ വെച്ചിട്ട്, അഭിഷേക് ബച്ചൻ അത് റിയൽ ലൈഫ് വെബ് സീരീസ് ആണ്. റിയൽ ലൈഫിൽ നടന്നൊരു ഇൻസിഡന്റിന്റെ ബേസിസിലുള്ള വെബ് സീരീസാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് ഒന്നും കൂടി വരും. അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പഠിക്കാതെ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് എൻ്റെ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ് സീരീസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. കാരണം പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലും പറയും. ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മൾ പറയും ഈ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവരുടെ തന്നെ സിമ്പിള് ലോഗോയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ NSE ബിൽഡിങ്. അതിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇതിലെല്ലാം ബോംബെയില. ഇതിന് മുമ്പിൽ പാവുഭാജി വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഈ പാവുഭാജി വിൽക്കണ ആ ആൾക്കാർ വരെ പറയും ഇന്ന് ഏത് ഷെയർ മുകളിൽ പോകും, ഏത് ഷെയർ താഴെ വരും എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആൾക്കാരെല്ലാം പലതും പറയും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ കാശ് പോവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ദി ഷെയർസ് ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും അതിന് സമയമില്ല. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, നാളെ ജോലി കിട്ടി, ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി, ജോലി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല പ്ലേസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ജോലി തിരക്കായി, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സമയമില്ല. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്? മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. ഫണ്ട് മാനേജർ ജോലി എന്താ? ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല ഷെയർ, ഏതൊക്കെയാണ് ചീത്ത ഷെയർ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും കുത്തിയിരുന്ന് പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ചീത്ത ഷെയറൊക്കെ വിറ്റ് മാറും, നല്ല ഷെയറിനൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും റിസ്ക് ഇല്ല. റിസ്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും റിസ്ക് ഇല്ല. അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം അത് വെൽ സ്റ്റഡീഡ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ അറിയോ? അത് വെൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആണ്. ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഫിനാൻസിൽ. അതായത് യു ഷുഡ് നെവർ പുട്ട് ഓൾ എഗ്സ് ഇൻ യുവർ വൺ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പല പല ബാസ്ക്കറ്റിലെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ, ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഇടാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ IT സെക്ടറിൽ കുറച്ച് ഷെയർ വാങ്ങിക്കും, FMCG സെക്ടറിൽ കുറച്ച് ഷെയർ വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ അവരെന്താണ്, ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് പല പല ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കുക. സോ always the return will be little bit higher than normal investment. Normal investment pattern mutual funds ഇതാണ്. മാർക്കറ്റ് പെർഫോം ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് റിട്ടേൺ. അതെ, നല്ല നല്ല റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ 49% വരെയൊക്കെ നമുക്ക് CAGR നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏറ്റവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിളിങ് യുവർ മണി. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ FD ഇട്ടു, അത് 7.5% അല്ലെങ്കിൽ അത് 8% ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 9 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേ ഈ 1 ലക്ഷം എന്നുള്ളത് 2 ലക്ഷം ആവുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം 49% CAGR വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 5 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ പറയണ 7-8 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് 7-8 ഇരട്ടിയായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം. ഹയർ ദി റിട്ടേൺ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കാശ് ഇരട്ടിക്കും. അപ്പൊ കാശ് ഇരട്ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അതിന്റെ പിന്നിൽ പോകരുത്. ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഷോർട്ട് ടേം ആരും ഇന്നുവരെ കാശ് നേടിയിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ലോങ് ടേം ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഈസ് ആൻ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ 100 രൂപയുടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എല്ലാ മാസവും 100 രൂപ നിങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്യണ എമൗണ്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൺലൈനിൽ കയറുക, ബാങ്ക്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ കയറുക, യു ജസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ആൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. അത് ഒരു 20 കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ 100 രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. 20 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്.
നല്ല കാശായിരിക്കും. നല്ല കാശെന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ 100 വെച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ 500 വെച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു 20 കൊല്ലത്തിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഹ്യൂജ് ലാക്സ് ആയിരിക്കും. ചെറിയ ലാക്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡീസെന്റ് എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും 20 വയസ്സ് 21 വയസ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. 45 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞാൻ റിട്ടയർ ആവും. അപ്പോൾ 45 വയസ്സ് വരെ റിട്ടയർ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് 45-ന് ശേഷം ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനാണ് പ്ലാനൊക്കെ. ചിലർക്ക് 40-ആം വയസ്സിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതം ചുമ്മാ ആസ്വദിക്കാൻ. സോ യു നീഡ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ എന്തും വേണം, പ്രോപ്പറായിട്ട് യു നീഡ് ടു പ്ലാൻ യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഈസ് ആൻ ഏരിയ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കൂടാതെ കൺവീനിയൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയും പോകുന്നു വേണ്ട, ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ നമുക്കെല്ലാം വാങ്ങിക്കാം. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് റിഡീം ചെയ്യാം. പിന്നെ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി ഗുഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി. നമ്മൾ ഇന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിറ്റാൽ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടും. ആൻഡ് യു ആർ ഹാവിങ് എ ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. സെക്ഷൻ 80C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ. ആ 80C പ്രകാരം യു വിൽ ഗെറ്റ് up to 1.5 lakhs as deduction. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് പ്രൊഫഷണലി മാനേജ്. ദർ ഈസ് എ ഫണ്ട് മാനേജർ ആയിരിക്കും ചെയ്യാം. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ നിങ്ങൾക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ദർ ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് 2ആയിട്ട് തിരിക്കുക. പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ IPOs ഒക്കെ കേൾക്കണേ. IPOs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ. ഒരു കമ്പനിക്ക് കാശിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിക്കും, എന്നിട്ട് പകരം ഷെയർ കൊടുക്കും. ഷെയറോ സെക്യൂരിറ്റിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ എന്ന് പറയും. പിന്നീട് വരുന്നതൊക്കെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡാണ്. എന്തിനാ? കാശ് വെറുതെ കളക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ പേരിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എവിടെ തന്നെയാണ്? സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെയാണ് ഭൂരിഭാഗം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും റോള് വരിക. എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുക, വിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതിനെല്ലാം ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം വരിക എവിടെയാണ്? സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിന്റെ ടൈമിലാണ്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബൈ എ ഷെയർ യു നീഡ് ടു ഹാവ് two types of accounts. എന്തൊക്കെയാണ്? വൺ ഈസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് അനദർ ഈസ് എ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്താ? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം ഇന്ത്യയിൽ. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടുക NSEയിലും BSEയിലുമാണ് ഷെയർസിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഷെയർ തന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മളെ കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുണ്ട്. MCX, NCDX, ICX എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുണ്ട്. അതായത് ചിലർക്ക് സ്വർണത്തിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം, സ്വർണം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുക. അപ്പോൾ സ്വർണം വാങ്ങിക്കാം, ഓൺലൈനായിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങിക്കാം. നല്ല പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള സ്വർണം കിട്ടും. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സേവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് എല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, കള്ളം കൊണ്ടൊന്നും പേടി വേണ്ട. എല്ലാം നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ സംഭവം കിടക്കും. അപ്പോൾ അതിനെന്താ വേണ്ട? ആദ്യം വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വേണം. ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ? ആരാ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ? ദേ ആർ ഇന്റർമീഡിയറീസ്. ഇടനിലക്കാരാണ് അവർ. നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെയും ഇടനിലക്കാർ. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ വഴി മാത്രമേ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വേണം. ശരി, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മേജർ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ? നമുക്ക് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു, ഇത് വെക്കാനൊരു സ്ഥലം വേണ്ടേ?
വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ്, DPയുടെ കൂടെ നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് വേണം. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ സെഷൻ്റെ തുടക്കം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഉണ്ട്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 13-14 ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. കുറേ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എറണാകുളത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അക്യുമെൻ, ജിയോജിത്ത്, തൃശ്ശൂർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ വെൽത്ത്, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യാപ് സ്റ്റോക്ക്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാഷണൽ വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ടെക്കിയ ഉലകങ്ങളാണല്ലോ, എല്ലാം ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ആരുടെയൊക്കെയാണ്? മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ, 5 പൈസ, സിറോദ, അപ്സ്റ്റോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാം KYC എന്നൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക? ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് പാൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു പാൻ കാർഡ് വേണം. പാൻ കാർഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ID തെളിയിക്കണ ഒരു സംഭവം വേണം. ഒരു ID പ്രൂഫും ഒരു അഡ്രസ് പ്രൂഫും. പാൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. പാൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു ID പ്രൂഫും അഡ്രസ് പ്രൂഫും. ഇത് കൂടാതെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വേണം. ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വഴി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാശ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരാൻ പറ്റില്ല. കടയിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി പറയാണ്, 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഷെയർ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ, എക്സ്ചേഞ്ച് തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കും, ഇൻഫർമേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഷെയറിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണും ഫയൽ ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ കേസസ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻകം ടാക്സ് നോട്ടീസ് അയക്കും. നോട്ടീസ് അയച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്താണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഇൻകം ടാക്സിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ സെയിം ആസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അവിടെ ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ മണി ആണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഷെയർസ് ആണ് സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഷെയർസ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഇങ്ങനെ 3 പേര് ജോയിന്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആർക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം? ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. HUF എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി. HUF ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ മൈനേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഗാർഡിയൻ ഇത് വേണം, ഗാർഡിയന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വേണം. NRIസിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കമ്പനീസ്, ട്രസ്റ്റ്, ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിമാറ്റ് എന്താ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? നമുക്കിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി, മൊബൈലിലോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷെയർ വാങ്ങിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. അതേപോലെ നല്ല നല്ല കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ്, നമ്മൾ A കാറ്റഗറി ഷെയർസ് എന്ന് പറയും. അതായത് റിലയൻസ്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ്, വിപ്രോ, അങ്ങനത്തെ ഷെയർസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കയ്യിൽ ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പോയാൽ ലോൺ കിട്ടും. ലോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷെയർസ്, LAS എന്ന് പറയും. എല്ലാ ബാങ്ക്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഷെയർ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി പ്ലഡ്ജ് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കാശ് കിട്ടും. പിന്നെ ഈസി ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് സേഫ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സേഫ്? അത് ഈ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ സാധാരണ അത് കാണാതെ പോകും. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കും, എന്നിട്ട് അത് കാണാതെ പോകും. അത് കാണാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് രണ്ടാമത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് അപേക്ഷിച്ച് അത് വലിയൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാകും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു കീപ്പ് ഓൾസോ. ഇനി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ, ഇത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ഐറ്റം ആണ്. എന്താ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ IPOയിൽ കമ്പനീസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കമ്പനീസിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ എപ്പോൾ കാശിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? ജനങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് അഡീഷണൽ കാശ് കളക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയും. ഒറ്റ ഇഷ്യൂ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ സെയിം ആൾക്കാർക്കാണ് ഇവർ ഓഫർ ചെയ്യുക, പുതിയ ആൾക്കാർക്കല്ല, സെയിം ആൾക്കാർക്കാണ് കൊടുക്കുക. അതും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയണേ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റൈറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്, 1:1. എല്ലാ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരു ഷെയർ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ 5 ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കാം എന്ന് പറയാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് എൻറ്റൈറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം പറയാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആ എൻറ്റൈറ്റിൽമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് കാശ് വാങ്ങിക്കാം. അതും അലോബിളാണ്. ഇനി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്താലും സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ. പക്ഷെ നോർത്തേൺ പാർട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെട്ടിക്കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കണ പോലെ ഷെയറൊക്കെ പോയി വാങ്ങിച്ചു കളയും. കാശ് കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഷെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കും. പകുതി തട്ടിപ്പായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഷെയർസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് ഇന്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുക. ഇനി എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് റെഡ് ഓൾ മാൻഡേറ്ററി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് കളക്ട് ഫോട്ടോകോപ്പി. എന്താണ് മാൻഡേറ്ററി ഡോക്യുമെന്റ്സ്? നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ലോൺ എഗ്രിമെന്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതേപോലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കുറേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. റിസ്ക് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ്. എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ആണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ കാശിന് എത്രത്തോളം സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള എല്ലാം ആദ്യമേ സെബി പറയും. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒപ്പിടാൻ. ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് കിട്ടണം. അത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആണ്. കോപ്പി തരില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടും. ഇനി ഡോൺസ് ബിഫോർ ട്രേഡ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ഇന്റർമീഡിയറീസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഡീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, ഡോണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് എനി ഡോക്യുമെന്റ്സ് വിത്തൗട്ട് റീഡിങ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി കണ്ടന്റ്സ്. വെറുതെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത്. സെബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒപ്പിടാൻ പാടുള്ളൂ. അടുത്ത, ഡോണ്ട് ട്രേഡ് ഓൺ റൂമേഴ്സ്. ഇതാണ് മിക്കവർക്കും കാശ് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യം. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ കൈ കൊള്ളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താ കാര്യം? ആര് പറയണ കേട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ വിൽക്കാനോ വാങ്ങിക്കാനോ പാടില്ല. നിങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ച്, if you are well aware or if you have adequate information, you act upon it. Otherwise, never ever trade in stock market. Don't share your internet trading account or password with anyone. നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും പോലെ തന്നെയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് യൂസർ ഐഡി പാസ്വേഡ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർസ് ഒക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നോ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇല്ല. ഇന്ത്യയിൽ അത് അലൗഡ് അല്ല. മണി ലോണ്ടറിങ്ങിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. മണി ലോണ്ടറിംഗ് എന്നൊരു ആക്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിയാതെ അയാൾ കുടുക്കി ചെന്ന് പെട്ടുപോകും. പിന്നെ ഡോൺ ഇഷ്യൂ ചെക്സ് ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഓർ ഓത്തറൈസ് പേഴ്സൺ. സബ് ബ്രോക്കേഴ്സ്, സബ് ബ്രോക്കറിന്റെ പേരിലോ ഓത്തറൈസ് പേഴ്സന്റെ പേരിലോ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഡോൺ ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു അപ്രോച്ച് കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസ് ടു റിസോൾവ് എനി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്. എന്താണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെബിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഡ്രസൽ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കംപ്ലൈന്റ് റിഗാർഡിംഗ് എനി ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി കംപ്ലൈന്റ് ടു സെബി ആൻഡ് സെബി വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദി മാറ്റർ വിത്തിൻ 48 hours. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സെബി എന്ത് ചെയ്യും, അത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വറി അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കും. കാരണം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പെനാൽറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിസം, സ്പീഡി മെക്കാനിസം സെബിയുടെ റിഡ്രസൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ. നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരെ സെബിയിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അറിയാതെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാശ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡിമാറ്റ്. ഇനി സർവീസസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്ററീസ്. ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക? ഡിമാറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിമാറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് ആക്കുക. പിന്നെ റീമാറ്റ്. റീമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിവേഴ്സ്. അതായത് ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രോണിക് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആക്കും. അതിനെ നമ്മൾ റീമാറ്റ് എന്ന് പറയും. ചിലർക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം ഷെയർസ്, അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു, നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലീഗൽ ഹയേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്.
അഡ്വാൻറ്റേജും അതൊക്കെയാണ് സർവീസസ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്ററീസിനുള്ള സർവീസസ്. ഇനി അവരുടെ കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ്, CDS ഡിജിറ്റൽ സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും പോലെ തന്നെയാണ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഒറ്റ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസിയും ECSറ്റും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ECSറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു OTP വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഈസിയിൽ അത് പറ്റില്ല. ഈസിയിൽ ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ വ്യൂ യുവർ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ യുവർ അക്കൗണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ, വിച്ച് ഈസ് ദി ഡേറ്റ് യു പർച്ചേസ് ഡേറ്റ്, നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. ഇനി അത് തന്നെ മൊബൈലിൽ കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൈ EC ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്മാർട്ട് എന്നിട്ട് അലേർട്ട് ഉണ്ട്. എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഷെയർ പോകുന്നുവോ, വരുന്നതല്ല ഷെയർ പോകുന്നുവോ, അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ എല്ലാ ദിവസവും 3 പ്രാവശ്യം ആണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ്. രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് SMS കിട്ടും. ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ ട്രാൻഷയിലാണ് പോയേക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ വിത്തിൻ അപ്പോൾ 2 hours 3 hours എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? SMS കിട്ടും. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഷെയർ പോയി. അപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഷെയർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇതിനൊക്കെ എന്താ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും CDSൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെബിയിൽ സ്കോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് റിഡ്രസൽ കിട്ടും, ഇൻവെസ്റ്റർ ഗ്രീവിയൻസ്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉൾക്കൊണ്ട എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പേഴ്സും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡെപ്പോസിറ്ററിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും നോമിനീനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. നോമിനീസിന് നമുക്ക് മാക്സിമം 3 പേരെ നോമിനിയായിട്ട് വരെ വെക്കാം. പിന്നെ DIS എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ബുക്ക് പോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിലൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കുറച്ച് ഷെയർ കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പേരും ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ DIS സ്ലിപ്പ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പേരിലോട്ട് ഷെയർ മാറും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ട്രാക്ക് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ത്രൂ CDSL. നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓരോ SMS വരുമ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഷെയർ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണ്ടോ, കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ, നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ. അടുത്തൊരു 5 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ടേക്ക് ഫോർവേഡ്. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. Thank you, sir. Next is a QA section. If anybody have any doubts about stock market shares or how to investment or any other things related to the stock market, you can ask now. If you are difficult to ask, unmuting the mic, you can ask through your chat box. You can ask question. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് സെബിയുടെ ഒരു സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ ഇട്ട് തരാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതാക്കിക്കോളൂ. ഇറ്റ്സ് എ ബുക്ക്ലെറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് BComന് ഉപകാരപ്പെടും, എക്സാമിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും. ഞാനൊക്കെ BCom പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് BScയുടെ ബുക്ക്ലെറ്റ് എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കുറേ ഇൻസൈറ്റ്സ് തന്നായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസവും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. Anybody have doubts? Nobody. Okay, I'll call upon Donna for vote of thanks. ബിഫോർ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് സാറേ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ഗൂഗിൾ ഫോം പിള്ളേരുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. ശരി. Okay, Donna, please, vote of thanks. Good morning to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. Let me first of all start by giving glory to this Almighty God for making today's occasion a resounding success. Now I extend my gratitude to our Honorable Speaker, Mr.
C.S. Madhusudanan EP, for his valuable words. I thank you all heartily for joining us today in spite of your busy schedule. Thank you, sir. Now, I also express heartfelt thanks to Mr. Bastian, sir, coordinator of this program, for conducting such an informative session. Thank you, sir. Now, I would like to thank faculties of other departments for their valuable contributions and guidance. Last but not the least, I thank my fellow classmates for your cooperation for making this webinar a success. Thank you all. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Thank you, Donna. And sir, it was a wonderful class. I think it was fruitful for all of our students. In future also, we accept collaboration with you. Oh, sure. Okay, thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity. Thank you. Bye. Thank you.